हॅलो, गुड मॉर्निंग. तर आज आपण शिकणार आहे की दुसरा टॉपिक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स. आतापर्यंत आपण शिकलो की लिथल जीन्स शिकलो, मेंडेल्स लॉ शिकलो, इनकम्प्लीट डॉमिनंट शिकलो, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिसीजेस बिकॉज ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स शिकलो. तर आज शिकणार की सेक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स. बिकॉज ऑफ दिस so many problems are created in normal life of the children because of the genes are sex linked. That means audio and video please band kara purana. So what happen in case of sex linked inheritance, the genetic character transmitted मी काय सांगते लक्ष देऊन ऐका म्हणजे तुम्हाला खूप सोपं पडेल. Transmitted from parents to their offsprings. And you know, body chromosomes are 44, which express the body characters, and 2 are the sex chromosomes, responsible for differentiation of male and female. If there is a female individual called as XX chromosome, if there is a male individual called as XY chromosomes. So, because of this, there is a determination of sex and they play a very important role. That means transmit the hereditary characters from one generation to the another generation. So what happened during this transmission of body characters from parents to the offsprings along with these characters? They are sex linked and which is controlled by means of genes, which is first studied by T.H. Morgan. And the genes are maybe present in X chromosome or in Y chromosome or both in XY chromosomes. So there is the how they are transmitted because of X chromosome, because of Y chromosome, or because of XY chromosomes. Or there are some maybe problems. So sex linked inheritance is simply nothing but transmission of characters from one generation to the another generation. There is a most important point is there. That means there is a crisscross or zigzag pattern. म्हणजे तुम्ही कधी कधी डॉक्टर्स बघा मेडिकल हिस्ट्री विचारतात की तुम्हाला आधीच्या जनरेशन मध्ये कुणाला काही प्रॉब्लेम होता का. दॅट इज द कॅरेक्टर ट्रान्समिटेड फ्रॉम पॅरेंट्स टू देअर ग्रँडसन. म्हणजे आजाकडून नातवाकडे वगैरे जातो किंवा मुलीकडे किंवा मुलाकडे जातो. आणि अकॉर्डिंग टू दॅट दिस इज कॉल्ड एज अ क्रिस क्रॉस मेथड. दे मे बी एक्स लिंक्ड और वाय लिंक्ड और बोथ एक्स वाय लिंक्ड or incomplete or completely sex linked genes. That is called as a sex linked inheritance. So आता सांगितलेल्या स्लाइड मध्ये टाकलेलं आहे की chromosomes are the carriers of gene. Chromosomes means color bodies present in, that means the presence of genetic material DNA and RNA असतं. So the genes are located on the both autosomes and the sex chromosomes. So somatic characters and there is a sex characters are present and they are transmitted from one generation to the another generation. So there are certain examples how they are transmitted, the sex linked genes. That is the first one is the color blindness, hemophilia, so many characters are, and there your study having some of these examples of these sex linked characters. और सायकल तुमचा तास घेतानाच का डिस्कनेक्ट होत रे. काल एसवायचा तास घेतला परवा 2 दिवस काही पण प्रॉब्लेम नाही. टीवायला पण काही प्रॉब्लेम येत नाही. आता येते का ऐकू. तुम्ही कोण मधनं येते मॅडम. त्यामुळे प्रॉब्लेम होतो. तर मी काय शिकवत होते की सेक्स दॅट मीन्स कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफिलिया. हे वर्क करत नाही नीट. देन हेअर पिना इन केस ऑफ मेल्स, दॅट इज कॉल्ड एज अ होलँड्रिक जीन्स. आय कलर इन ड्रासोफिला. ड्रासोफिला मध्ये काही वेळी काय होतं की एक कलर असतो तो रेड कलरचा डोळा असतो आणि दुसरा व्हाईट असतो.
That is because of genetic deficiency and it assesses his stress. सो इन केस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस म्हणजे काही माणसं असतात, तुम्ही आजूबाजूला बघत असाल की त्यांना कलर ज्ञान होत नाहीये, म्हणजे कुठला हिरवा आणि कुठला रेड कलर कळत नाहीये. सो आय कलर इन ड्रोसोफिला. ऐकू येते श्रीराम? हा येते मॅडम, खरं अडका लागलं स्क्रीन ते दिसत अरे नाही, तुम्हालाच का होते बरं? युअर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल. मी मधनं इथे जॉईन झाला की मला मेसेज पण येतो. आता काल मी SYचा पिरियड इतका छान झाला म्हणजे जरा पण कट नाही झालं, मधनं आता बंद पडायला लागले. मी तर काय, तसं झालंय. तुम्ही काय तर करताय काय तिकडून? होय रे. नाही मॅडम, आम्हाला एवढं काय एवढं डोके एवढं काय असतात काय. अरे मग काही मजा येत नाही ना शिकवायला असं झाल्यावर. So what happened in case of color blindness? कलर ओळखता नाहीये तुम्हाला, म्हणजे हिरवा आहे का लाल आहे. आता त्याच्यावरून दोन ठरवलेलं आहे की इफ देर इज अ रेड कलर ब्लाइंडनेस कॉल्ड ॲज अ प्रोटोनोपिया. लाल कलरचं ज्ञान होत नाही त्याला म्हणायचं की प्रोटोनेपिया, आणि ग्रीनचं होत नाही त्याला म्हणायचं डिट्रिओनोपिया. म्हणजे तुम्हाला लाल कलर दाखवला आणि हिरवा कलर दाखवला तर तुम्हाला ग्रे कलरच दिसतो, ब्लॅक व्हाईट, ओनली ब्लॅक व्हाईट इमेज. म्हणजे जुन्या पुराण्या काळामध्ये टीव्ही होते की नाही ब्लॅक व्हाईट, तसं दिसायला लागतं. दिस इज बिकॉज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस अँड दे ट्रान्समिटेड फ्रॉम देअर पॅरेंट्स टू देअर यंग वन्स और ऑफस्प्रिंग्स. सो red and green color blindness is passed from the mother to, this is because of 23rd chromosome, problem in the 23rd chromosome. म्हणजे हे तुम्हाला औषध वापरून किंवा काही करून कमी नाही होऊ शकत का, तर दे आर ट्रान्समिटेड जेनेटिकली. 44 क्रोमोझोम्स प्लस XY क्रोमोझोम ओळीने असतात, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 असे. सो एखादा क्रोमोझोम डिलीट होऊन पण चालत नाही, किंवा एखादा क्रोमोझोम एडिशन होऊन पण चालत नाही, किंवा एखादा तुकडा पण तुटून चालत नाही. तसं झालं तर काय होतं की डिफॉर्मॅलिटीज होतात. सो दिस कलर ब्लाइंड इज बिकॉज ऑफ 23rd chromosome and which determines the sex. So color blind is nothing but color vision deficiency. आता कलर कसा दिसतो आपल्याला, तुमच्या डोळ्यामध्ये 3 लेयर्स असतात. वरचं बुबुळ म्हणजे ते रेटिना असतं, वर कंजंक्टिव्हा असतं, आतमध्ये 3 लेयर्स असतात. एक असतं रेटिना, वरचं प्रोटेक्टिव्ह स्क्लेराटिक कोट, आणि मिडल असतं ते कोराइड कोट, वरचं स्क्लेराटिक, आणि आतलं रेटिना. रेटिना कंटेन्स फोटोसेन्सिटिव्ह सेल्स. फोटोसेन्सिटिव्ह सेल्स म्हणजे रॉड्स आणि कोन्स असतात. आता ह्याच्यातले कोन्स असतात, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कलर इमेज, आणि जे रॉड्स असतात दे आल्सो सेन्सिटिव्ह ब्लॅक अँड व्हाईट इमेजला. पण यांचा प्रॉब्लेम काय असतो की देर इज अ डिफिशियन्सी इन कोन सेल्स बिकॉज ऑफ ॲबनॉर्मॅलिटी ऑफ 23rd chromosomes. So what happened? These rods and cones are image form, but they are not clear image form. त्याला म्हणायची कलर ब्लाइंडनेस. तुम्ही कलर आयडेंटिफाय, जो पेशंट असेल तो कलर आयडेंटिफाय करू शकत नाहीये. म्हणून मोस्टली कझिन मॅरेज अवॉइड करायला सांगतात बघा डॉक्टर्स वगैरे, की जवळच्या नात्यातली लग्न नाहीत करायची, म्हणजे तेच कॅरेक्टर ट्रान्समिट होतात. So red color blindness and green color blindness is called as a protonopia and deuteranopia, which studied the Wilson, the scientist who studied first, and this is called as the
red and green color because of color blindness, deficiency in color. So there is a one example. आता इथे बघा सफरचंद ठेवलेले आहेत. हॅलो, ऐकू येते सगळ्यांना? तर यांचा सगळ्यांना तुम्हाला कलर ओळखता येतोय का बघा. ज्यांना येत नसेल त्यांच्याकडे डिफिशियन्सी आहे. पहिला आहे ते हिरवा आहे, ग्रीन आहे, ते नॉर्मल व्हिजन आहे. त्याच्या खाली मी एक सफरचंद ठेवलेला आहे बघा, कलर म्हणजे ग्रीन कलरच आहे, ते सफरचंद आहे. पण ज्यांना कलर ब्लाइंड असेल त्यांना असं दिसेल, ते अगदी जरासं ग्रे आणि पिवळसर कलरचं दिसेल. मधला आहे ते येलो दिसेल. येलो कलर मध्ये त्यांना काही प्रॉब्लेम नाही. येलो जे कलर ब्लाइंड आहे त्यांना येलोच दिसेल. आणि हे कम्प्लीट रेड आहे ते त्यांना ग्रे दिसेल आणि जरासं रेड दिसेल. अर्धा पॅटर्न ग्रेचा दिसेल, अर्धा पॅटर्न वरचा साईडचा आहे ते येलो दिसेल. म्हणजे डिफिशियन्सी कुठे आली? कलर आयडेंटिफिकेशन इन ग्रीन आणि रेड कलर. म्हणून नेहमी तुम्हाला मी शिकवताना सांगत असते की तुम्ही किती सुंदर असता ते प्रत्येक जण. म्हणजे प्रत्येक कलर तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकता. म्हणजे ह्या ज्या कलर ब्लाइंड आहे त्यांना मरत नाहीये, ते त्यांना काही प्रॉब्लेम नाही आहे. पण they can't identify the color, don't recognize the color because of deficiency in the retinal layer. That means in the cones of the eye. डोळ्यांच्या प्रॉब्लेम मध्ये ते इमेज फॉर्म करतात पण वेगळा कलर. म्हणजे ग्रे, जस्ट ग्रे आणि येलोइश कलर, दोनच कलर, म्हणजे ब्लॅक अँड व्हाईट सारखं सेम. हाऊ दे आर ट्रान्समिटेड, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रिस क्रॉस. आता इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा. मी माझा कर्सर बघा. इफ नॉर्मल फिमेल इज मॅरिड विथ अ ब्लाइंड पर्सन, म्हणजे कलर ब्लाइंड पर्सन, हेमोफिलिक पर्सन, द पर्सन विच कलर ब्लाइंड, यू नो XX इज द फिमेल, XY इज द मेल. आता इथे कलर ब्लाइंड आहे म्हणून कॅपिटल C मेल फिमेल साठी जीन्स घेतलेले आहेत आणि इथे एक कॅपिटल C घेतलेला आहे मेलचा जीन आहे. So they are Y linked, that means transmitted from male to the that means to the daughter. So these persons, that means these male and female parents have got two children. One is the daughter, माझा कर्सर बघा, and another one is the son. See, daughter got one X chromosome and another X chromosome. So she got one X chromosome from female and another from the male. So she has a carrier. म्हणजे the father is the color blind. The genes from the father and the genes from the mother, but she is carrier. एक कॅपिटल C स्मॉल C ठेवलेला आहे, तर ऍक्च्युअली स्मॉल C पाहिजे. And this is because of the genes transmitted from color blind fathers to the daughter. So what happened in next generation? आता दुसऱ्या पिढीमध्ये काय होणार आहे? सी डॉटर मॅरिड विथ अ सन विच इज नॉर्मल वन. पण ही फिमेल काय आहे? कॅरियर आहे आणि दिस ही इज द नॉर्मल वन. सो व्हॉट हॅपन? दे हॅव्हिंग 4 children out of which 2 are the normal, 1 is the carrier and 1 is the color blind. म्हणजे हा फादर आहे, हा म्हणजे वरचा माणूस आहे, त्याचा हा नातू झाला. ही मुलगी, मुलगीचा मुलगा म्हणजे नातू किंवा नात काय असेल ते. पण जीन कुठून ट्रान्सफर झाला? आजोबापासनं त्या नातवामध्ये आला किंवा नातीमध्ये येतो. दॅट इज कॉल्ड एज अ क्रिस क्रॉस. आता हे पुढे असंच पेडिग्री पुढे नातो परतवंड काय असेल त्यांच्यामध्ये हा जाऊ शकतो जीन्स. म्हणून जेनेटिक पेडिग्री इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो व्हॉट हॅपन? आउट ऑफ विच ग्रँडडॉटर 1 इज नॉर्मल, granddaughter 1 is normal but carrier. Why? Because 1 gene from female, 1 gene from male, and 1 grandson म्हणजे नातू आहे तो नॉर्मल आहे, पण एक आहे तो कलर ब्लाइंड आहे. We should not identify red and yellow color. ह्याच्यामध्ये आणि वेगळे पण कलर ब्लाइंड मध्ये, कलर ब्लाइंड ABC, तो एवढा डिटेल तुम्हाला स्टडी नाही आहे. म्हणजे खूप कलर ब्लाइंड पण असतात, काहीच ओळखू शकत नाहीत रंग, फक्त काळा पांढरा एवढंच दिसतं त्यांना. आता ते मगाचीच फिगर आहे ती कशी दिसते ती मी दाखवली. हा अफेक्टेड पर्सन आहे, हा अनअफेक्टेड पर्सन आहे. म्हणजे हा एक्स लिंक्ड डॉमिनंट आहे, दॅट मीन्स ट्रान्समिटेड फ्रॉम
male to their children. So the daughter is the affected one. Out of 4 children, one is the affected son, affected daughter, or unaffected son and affected daughter. So 2 are affected, म्हणजे तुम्हाला इथे कलर वरनं पण पटकन कळेल 1 आणि 2, आणि हे मधले 2 आहेत ते unaffected. So this is because of the sex linked character transmitted from parents to their young ones and from the young ones to their children. That is called as criss-cross method. किंवा जिगजॅग. क्रिस-क्रॉस अर्थ आहे की जिगजॅग. हे पण तसंच, हे दुसरं एक्झाम्पल आहे कलर ब्लाइंड्स. कॅरियर इंटू नॉर्मल. जे चिल्ड्रन होतील ते 2 होतील ते एक नॉर्मल, एक कलर ब्लाइंड आणि दुसरा आहे तो कॅरियर. आता दुसरा डिझीज आहे, त्याला म्हणायचं काय ब्लिडर डिझीज किंवा हिमोफेलिया. परत तुम्ही आता किती सुंदर असतं बघा. हिमोफेलिया म्हणजे तुम्हाला कापलं किंवा खरचटलं किंवा जखम झाली तर थोड्या वेळाने रक्त यायचं बंद होतं आणि तुमची जखम आहे ती सील होती. सो देर इज अ नॅचरल इंटरेस्टिंग फिनॉमिना that is called as the clotting of blood or coagulation of blood. So what happen in case of hemophilia? This is the genetically transmitted. That means transmitted from parents to their young ones and from to their children's. Here also crisscross or zigzag. So what happen? The genes transmitted from 1 to 2nd generation, 2nd to 3rd, 3rd to 4th generation. Because of this is the sex linked. काही करू शकत नाही आपण त्याला. सो हेमोफिलिया म्हणजे ब्लिडर्स डिसीज, म्हणजे रक्त यायचं थांबत नाहीये. आपलं क्लॉटिंग फॅक्टर असतं. तर तुम्हाला प्रॅक्टिकल नाहीये, नाहीतर मी हे तुम्हाला प्रॅक्टिकलला आहे. थोडंसं ब्लड घ्यायचं कॅपिलरी मध्ये आणि ते थोड्या वेळानं ती कॅपिलरी आहे ती मोडायची, म्हणजे तुमचं क्लॉटिंग आहे ते कळतं तुम्हाला. टाइम ऑफ क्लॉटिंग आणि टाइम ऑफ ब्लिडिंग. क्लॉटिंग आता प्रॅक्टिकल चालू जर झाली, काही कोरोनाचं होतंय बघा, हे तुम्हाला मी डिपार्टमेंटला दाखवते, आहे स्टडीसाठी तुम्हाला. तर काय होतं, रेड ब्लड कार्पस्कल्स जेव्हा तुम्हाला जखम होते तेव्हा काय होतं, ब्लड उजेस फ्रॉम दी ब्लड वेसल्स. पण थोड्या वेळाने ती क्लॉट होतं. काही मध्ये 2 मिनिटात क्लॉट होतं, काही मध्ये 3 मिनिटात, कोण 5 मिनिटं, काही जणांचं 7 मिनिटाचा पण क्लॉटिंग मी माझ्या विद्यार्थ्यांचं बघितलेलं आहे डिपार्टमेंटला. पण खूप असून चालत नाही, म्हणजे 2 ते 5 मिनिटाच्या आतमध्ये तुमचं ब्लड क्लॉट व्हायला पाहिजे आणि ते होतच होतं. काही जणांच्या मध्ये 15-16 मिनिटं पण लागतात. असं होऊन नाही चालत आहे. तर काय होईल, खूप मोठी जखम झाली तर सगळं ब्लड वाहून जाईल आणि तुम्ही मग मरून जाईल किंवा ऍक्सिडेंट मध्ये वगैरे असं होण्याची शक्यता असते. पण हे का क्लॉट होतं, तर दिस इज बिकॉज ऑफ युअर ब्लड कंटेन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आणि थ्रोम्बोप्लास्टिन. Thromboplastin, that means it contains an enzyme, thrombokinase enzyme. Platelets contains thrombokinase enzyme along with vitamin K and calcium. हे मी ह्याच्यामध्ये नाही आहे, जर असं शिकवलेलं आहे का बघा मी आधीच्या लेक्चरला कुठे, नाहीतर वही पेन असेल तर लिहून घ्या जरा. Thrombokinase enzyme, it forms the fibrin threads, and along with fibrin threads the clot is formed and the wound is sealed, म्हणजे ती जखम आहे ती भरून जाते. So it is a mostly inherited genetic disorder that impairs the body ability to make the blood clot, and it forms the clump and the wound is sealed. So this change is because of mutation, and you know mutation is nothing but a sudden change takes place in the genes. So in that case what happened, that protein which is responsible for clotting of blood does not work properly and to be missing along where. आता हे कसं होतं बघा, फॉर एक्झाम्पल मी ते एक स्लाइड ठेवलेली, म्हणजे हिमोफिलिया किंवा ब्लिडर्स डिसीज काय म्हणायचं, ही आहे ती नॉर्मल ब्लड वेसल आहे आणि ही पण नॉर्मल आहे. आता इथे हिमोफिलिया, इथं ब्लड बाहेर आले ब्लड वेसल मधून लागून, आणि हे हिमोफिलिकचं पण आहे. पण थोड्या वेळाने नॉर्मल मध्ये काय झालं, क्लॉट झाली आणि हे सील झालं. हे हेल्दी पर्सन मध्ये झालं, पण इथं हिमोफिलिक मध्ये ही सील होत नाहीये, प्लग तयार होत नाही किंवा क्लॉट नाही होत, आणि मग कम्प्लिटली ब्लड उजेस आउटसाइड. इथं पण तसं झालेलं आहे. एक दुसरी स्लाइड तशीच दाखवलेली आहे मी. इथं काय आहे, ब्लड वेसल रप्चर झालेले, कट झालेले आहे. हे हिमोफिलिक पर्सन मध्ये हे क्लॉट, फायब्रिन थ्रेड, धागे तयार होत नाहीत. Because of the enzyme, calcium and vitamin K does not act together.
अँड क्लॉटिंग डज नॉट टेक्स प्लेस. म्हणून हे नॅचरल फिनॉमिना किती छान असतं बघा आपल्यामध्ये. आणि थोड्या वेळाने काय होतं बघा, नॉर्मल पर्सन मध्ये ही जखम आपोआप सील होती. आणि मग तुम्ही जखमेवर थोडस सील झाले की तुम्हाला असं स्मॉल असं येलोइश आलेलं दिसेल. त्याला म्हणायचं की प्लाझ्मा किंवा सिरम असतं. ते लगेच नाही काढायचं नाहीये. थोडा काढला तर परत आणि ती जखम सील झालेली निघून जाताना परत रक्त येतं. मग तुमचा मराठी शब्द असतो बघा, खपली धरणे. हा शब्द खूप जणांना आपण खेड्यातल्या माहित असेल. म्हणजे ते हळूहळू वरचा जो कव्हर आहे ते आपोआप निघून जाईपर्यंत पूर्ण जखम भरलेली नसते. म्हणजे जखम भरून मग आपोआप ती वरचा खपली निघून जाते, जे त्याला म्हणायचं की क्लॉट. आता हे कसं ट्रान्सफर होतं बघा. ही आहे नॉर्मल मदर आहे आणि हा फादर आहे. इफ दे गॉट मॅरिड दे हॅव 2 चिल्ड्रन्स. वन इज द डॉटर, अनदर वन इज द सन. बघा, फिमेल आहे ती कॅरियर आहे, त्यांची मुलगी या दोघांची आहे ती कॅरियर आहे. बिकॉज ऑफ एक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड मध्ये एक्स लिंक्ड किंवा वाय लिंक्ड. सो दिस इज द एक्स क्रोमोझोम फ्रॉम द फादर विच इज हिमोफिलिक. आणि याचा जीनोटाइप आहे एक जीन मदर कडून आलेला एक्स आणि एक फादर कडून आलेला स्मॉल एच. सो सी इज कॅरियर. आणि जो एक्स वाय आहे, जो मेल आहे, जो मुलगा आहे तो दॅट इज द नॉर्मल वन. If this daughter is married with a normal person with X, that means their male having chromosomes XY and the genotype is H1. They got 4 children, 2 daughters and 2 sons. Out of 2 daughters and 2 sons, 1 son and 1 daughter is normal. बघा इथं 1 son and 1 daughter is normal. It is normal. 1 is the carrier because 1 small h carried from the cursor baga, father to the daughter to the next generation of the daughter. And next one is the she is carrier, but she is carrier. Then daughter to the son. That is called as a hemophilic. Because of this gene is the small h carried from the father to the daughter to their son. This is called as a criss-cross. म्हणजे आजोबाकडून नातवाकडे आलेला जे कॅरेक्टर आहे. आता यांनी दुसऱ्याशी असं लग्न केली की परत दुसऱ्या जनरेशन मध्ये जाणार. दॅट इज द बिडस. तेच इथं दाखवलेलं आहे. हे फादर विदाउट हिमोफिलिया दुसरं एक्झाम्पल आहे. फिमेल कॅरियर हे असेल तर हे कॅरियर आहे, मदर आहे ती कॅरियर हिमोफिलिक आहे, सन आहे हा हिमोफिलिया आहे, आणि डॉटर आहे ती नॉर्मल आहे, एक सन आहे तो नॉर्मल आहे. सो क्रिस क्रॉस म्हणजे आता सांगितलं की ट्रान्समिशन ऑफ जीन फ्रॉम मदर टू द फादर टू देअर सन्स. दॅट इज द कॉल्ड एज अ क्रिस क्रॉस मेथड अँड विच इज सेक्स लिंक्ड. सो व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स. मी आता पहिल्यांदा सांगितले की दे मे बी एक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स, वाय लिंक्ड इनहेरिटन्स किंवा एक्स वाय लिंक्ड इनहेरिटन्स, completely sex linked inheritance or incompletely sex linked inheritance. So what happen in case of, आता मी पहिल्यांदा शिकवलं ते एक्स लिंक्ड मध्ये कलर ब्लाइंडनेस आणि हिमोफिलिया, कलरचं ज्ञान होत नाही आणि रक्त तुमचं गोठलं जात नाही. वाय लिंक्ड मध्ये हायपर ट्रायकोसिस आणि इक्थिओसिस आणि हिस्ट्रिस आहे. म्हणजे स्किन आहे ती खूप जाड, म्हणजे वरचं इपिथेलियल लाइनिंग आहे. आता 2-3 फोटो ठेवले तुम्हाला दाखवते. They are become very hard. And in XY मध्ये काय झेरोडर्मा पिगमेंटोसा, म्हणजे स्किनवर सगळं पिगमेंटेशन आणि ड्राय स्किन होते. आणि नेफ्रेटिटिस इज द रिलेटेड टू द किडनी. सो व्हॉट हॅपन इन केस ऑफ किडनी, दॅट इज द function of kidney is the elimination of nitrogenous waste products from the body. These waste products that means produced because of nephrons. So there is a problem in case of nephrons. Nephrons should not work properly. That is called as a nephrititis, and there is so many problems are caused. Next one, in hypertrichosis मध्ये काय होतं बघा, it is excessive hair growth on the over the body. That means age along with the sex of the individual. So in case of that horrible looking of the male, or in case of females also सगळ्या बॉडीवरती केस, त्याला म्हणायचं हायपरट्रायकोसिस. आता त्याच्यातले काही फोटो ठेवलेले आहेत बघा.
त्याच्यात आता पहिल्यांदा सांगते की एक्स लिंक्ड मीन्स वेन जीन्स फॉर अ पर्टिक्युलर डिसीज आर ट्रेट lie on the X chromosome. That's why called as a X-linked. If which is lies on this Y chromosome, then it is called as a Y-linked chromosome. And you know better, male with XY chromosome, female with XX chromosome. That means X-linked genes never passed from father to the son. That means from the female to the their young ones are start. So this is because of so many problems in the genetically. So next one is the Y-linked, because they are transmitted from Y chromosomes. That is called as a Y-linked chromosomes. Hello Gayatri, ऐकू येते? Time संपला, I think so. Hello, ऐकू येते गायत्री? स्नेहल, शर्मिन? हो मॅडम. हा, थोडंसं टाइम संपलं, अजून एक 5-10 मिनिटं चालेल. हा, सो Y-linked means maleness is because of Y-linked trait or Y-linked genes. Such traits cannot pass to the daughters because they do not have Y chromosomes. ते फक्त मुलाकडे जाणार बिकॉज ऑफ वाय लिंक्ड. एक्स लिंक्ड असेल तर मुलींकडे जाणार बिकॉज ऑफ एक्स क्रोमोझोम प्रेझेंट इन द मेल. म्हणून वाय लिंक्ड, एक्स लिंक्ड. एक्स इज रिलेटेड टू द फिमेल, वाय इज रिलेटेड टू द मेलनेस. सो ऑल दीज अफेक्टेड फादर्स विथ वाय लिंक्ड ट्रेट्स हे दाखवलेलं आहे. वाय लिंक्ड असेल तर फक्त सन्स आहे ते अफेक्टेड आहे, ज्या मुली आहेत त्या अनअफेक्टेड आहेत. दॅट इज वाय लिंक्ड. हेच एक्स लिंक्ड असतील तर काय होणार आहे? फिमेल्स आर अनअफेक्टेड अँड मेल्स आर अनअफेक्टेड. दिस इज बिकॉज ऑफ एक्स लिंक्ड और वाय लिंक्ड. Another one example is the completely sex linked inheritance. So this is because of X and Y chromosomes are not similar. X chromosome larger as compared to the Y chromosome. Y chromosome is inert one and X chromosome is larger one. So the lower part of both chromosomes are similar, that is homologous. They contain all type of genes present in the similar one, but anterior part is the non-homologous. So because of that there is a many problems occur. ही आता मगाचे एक स्लाइड ठेवलेली आहे मी, म्हणजे हे नंतर सांगितलं चाललं असतं सेक्स लिंक्ड, तरी पण बघा. आता मगाशी मी शिकवले की इक्टोसिस किंवा हायपर पिगमेंटेशन किंवा झिरोडर्मा, नेफ्रेटिटिस किंवा हेस्ट्रिक्स, दिस इज बिकॉज ऑफ सेक्स लिंक्ड. म्हणून तुम्हाला मी परत आणि सांगते की आपण किती सुंदर आहे सगळेजण. देर इज अ नो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स. आय थिंक सो मेनी आय ऑब्झर्व्ड हिअर. हिस्ट्रिक्स मध्ये काय होतं बघा, आपली वरची स्किन आहे, त्वचा आहे, ती स्टार्टिफाईड इपिथेलियल सेल्स असतात, ते नेहमी नेहमी निघून जाते आणि नवीन नवीन येते. जसं एज वाढेल तसं काय होतं, ते रेट कमी होतं, मेटाबॉलिक रेट असेल किंवा वरचं स्किन निघून जाईल आणि मग रिंकल्स पडायला लागतात. म्हातारा होईल तसं रिंकल्स पडायला लागतात, की यंग असतील तरी खूप टाईट आणि छान स्किन असते बिकॉज ऑफ देर इज अ इपिथेलियल लाइनिंग रिप्लेस्ड एव्हरी डे. पण ह्या बिकॉज ऑफ देर इज अ स्वेट ग्लँड, सिबस ग्लँड आणि खूप मॉइस्ट असती, वॉटर होल्डिंग कपॅसिटी असते स्किन मध्ये. पण ह्या पेशंट मध्ये काय होतं, देर इज अ स्किन इज ड्राय वन, खूप ड्राय असती अँड हॅव्हिंग असं वरती स्केली स्किन होती. स्केल म्हणजे एकमेकावरचे थर 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 आणि खूप जाडच्या. अजून खूप फोटो आहेत, तुम्ही नेटला जरासं टाकून बघा, तुम्ही बघू शकणार नाही एवढे असे हॉरिबल फोटो आहेत तिथे. आणि झेरोडर्मा म्हणजे पिगमेंटेशन, हायपर पिगमेंटेशन होतं स्किनवरती आणि स्किन ड्राय असते आणि खूप इचिंग आणि खूप हॉरिबल प्रॉब्लेम होतो या पेशंटना. आणि नेक्स्ट आहे ते सेक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स, म्हणजे आता सांगितले की एक्स क्रोमोझोम आणि वाय क्रोमोझोम असतो इथे बघा. आणि जेव्हा हे तयार होतं तेव्हा काय होतं, क्रॉसिंग ओव्हर होतं. सो व्हॉट हॅपन इन केस ऑफ कम्प्लीट लिंकेज and there is a sex linked genes and their inheritance are sex linked, there is a no crossing over takes place. But in case of incomplete linkage there is a crossing over takes place, and because of this crossing over genetic material exchange of genetic material takes place. And हा पार्ट बघा, हा क्रोमोझोम आहे Y, हा क्रोमोझोम आहे X. कर्सर बघा, हा त्याच्यातला पोस्टिरियर पार्ट इज द सिमिलर वन, but anterior part is non-homologous, and this is because of it
दॅट मीन्स देर इज अ प्रॉब्लेम. आता एक शेवटचा एक पॉइंट आहे, त्याला म्हणायचे की सेक्स लिमिटेड जीन्स. सो सेक्स लिंक्ड जीन्स झाला, तर सेक्स लिमिटेड जीन्स झालं. आता तुम्हाला अगदी मराठी सांगतो की फिमेल कॅरेक्टर्स इज द फेमिनिन कॅरेक्टर्स बिकॉज ऑफ सेक्स हार्मोन्स. इन केस ऑफ फिमेल बिकॉज ऑफ बॉडी सॉफ्ट वन, आणि आवाज पण बायकांचा वेगळा आणि जेंट्सचा वेगळा असतो. जेंट्सचा आवाज असतो तो जोराचा क्रॅकिंग व्हॉइस असतो आफ्टर प्युबर्टी. वाय? बिकॉज ऑफ टेस्टेस्ट्रॉन हार्मोन इज सिक्रेटेड. फिमेल मध्ये काय असतं? इस्ट्रोजन असतं. बिकॉज ऑफ दिस बायकांचा आवाज थोडासा नाजूक आणि सॉफ्ट असतो. पण काही मध्ये काय होतं बघा की इन केस ऑफ फिमेल ऑल्सो voice is cracking one. This is because of the genes are some sex limited genes. त्याला म्हणायचं sex limited genes. So another example in case of male is the presence of body hairs किंवा beards and mustache. म्हणजे जेंट्सना दाढी येणे किंवा मिशा येणे हे कॉमन असतं, म्हणजे because of testosterone. But what happen in some case of female also this character is observed. This is called as a sex limited genes. That means that hormones should not completely perfect work in that condition. So sex limited traits are determined by genes located in the autosomes, म्हणजे body chromosomes, not in the sex chromosomes but body chromosomes, and express only in one sex, while those traits are responsible for sexual dimorphism, male and female. So sex influences traits does not show definite expression between men and women. म्हणजे इंटरमिडिएट कॅरेक्टर्स आर देअर. मेल पण नाही, फिमेल पण नाही, आणि थोडंसं इंटरमिडिएट कॅरेक्टर, त्याला म्हणायचं सेक्स लिमिटेड. म्हणजे अगदी मेल होण्यासाठी जे कॅरेक्टर लागतात ते पण त्यांच्याकडे नसतात, आणि फिमेल होण्यासाठी कॅरेक्टर लागतात ते पण त्यांच्याकडे. सो इंटरमिडिएट कॅरेक्टर्स आर देअर. And this is the sex limited. हॅलो, कळालं का? सेक्स लिंक्ड, क्रिस क्रॉस, कलर ब्लाइंडनेस आणि हेमोफिलिया. ओके, गायत्री